प्रणाम मार दिल स्वीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद भाई भाई मैंने आम मैंने समस्ते माँ श्री को भल पाचे गोटे कथा अवश्य आम निश्चित हवा जे ई माँ एवं श्री अरविंद संसार पृष्ठ को आसचंती गोटे नुआ कार्य करने जो नुआ कार्यटी है पृथ्वी पृष्ठ रे दिव्य जीवन लभिबा आगुरी कौन जोगी ऋषि मुनि माने कही ना समस्त चिंताधारा भितर थिला जे संसारटा हूँ माया मिथ्या अज्ञानपूर्ण एठी दुख अच्छी जंत्रणा अच्छी वार्धक्य अच्छी कष्ट अच्छी एवं शेष मृत्यु मध्य अच्छी तेणु कौन प्रकार ए संसार रु पलायन करिया दरकार आउ थरे ए संसार को आगमन हवा एवं पुणी यही प्रकार एक दुख जंत्रणापूर्ण जीवन लभिबा पई केही चाहिए नहीं तेणु जहा द्वारा ए संसार मुक्ति मिलिबो सी हूँ आत्मसत्ताटी ए आत्मसत्तार संस्पर्श आसी बा जोगर धारा आत्मार परमात्मा सहित मिलन कराई गोटे मोक्ष मुक्ति निर्वाण कथा चिंता कले किंतु श्री अरविंद नुआ कथा कहले जो संसार आमको नुआ जीवन बंचिया पई पृथ्वी पृष्ठ दिव्य जीवन लभिवाई मन प्राण शरीर को दिव्य तत्व रूपायित करने प्रेरणा दे पारुची एवं सामर्थ्य कर पारुची आम अग्रगतिर एक क्षेत्र हो पारी से संसार को के वर्जन करा पारे ना जो संसारटा मिथ्यापूर्ण हो रही भावुचे भगवान जो संसार को सृष्टि कले से प्रथम ये मिथ्या को भरी दे नथिले तेणु संसारटा मिथ्यार रहिबो ता पश्चात गोटे शाश्वत सत्य अच्छी तेणु आम मानकु से पृथ्वी रे देखा जाइथुआ बाह्य रूपर पश्चात जो शाश्वत सत्य लुचिकी रही श्री अरविंद जोगधारा से शाश्वत सत्यर संधान करवा सचल जीव जीवजंतु जेतक सब चल प्रचल होती गछलता जीवजंतु पशु पक्षी ये समस्त भितर गोटे आमूल परिवर्तन घटो पृथ्वी रोग जरा वार्धक्य मृत्यु दूर हो मनीष को ये सब को लभ्या को पड़ो नहीं तेणु ए दिगरे जहाँ सहायक हुए से हूँ अतिमानस शक्ति तेणु श्री अरविंदर नुआ जोगधारा भितर को आम प्रवेश कला परे जो रूपांतर कथाटी चिंता करा जायछि जहाँ आगुरु केबे केही कही नाहंती उच्चतर शक्तिर निम्न भूमि को अवतरण और क्रिया तारी प्रभाव रे एक मौलिक परिवर्तन घटिबो आमूल परिवर्तन संभव हो दिव्य तत्व आम सब रूपायित हो जावा ये कथाटी आगुरु के कही ना जोड़ा कि श्री अरविंद कहले पृथ्वी पृष्ठ रे दिव्य जीवन लाभ करवा पृथ्वी पृष्ठ रे अमरत्व को प्रकाश करा एक कथा केवल श्री अरविंद कहते तेणु पृथ्वी पृष्ठ रे दिव्य जीवन लभिवा यहाँ एक सहज कथा नुहे किंतु तांकर जे क्रियात्मक शक्ति दिव्य जननी श्रीमान नाम जहाँ को पूजा करुचे सी ए कार्य को अधिक सहज कर देते अर्थात पृथ्वी वातावरण रे श्री अरविंद तपस्यार प्रभाव रे जो नुआ शक्ति आसी क्रियाशील होती अतिमानस शक्ति ता ना से अतिमानस शक्ति को माँ पृथ्वी वातावरण क्रिया कर मानव चेतना भितर से बर्तमान क्रियाशील अवस्था अच्छी तेणु ये अतिमानस शक्ति किपरि मानव चेतना रे अधिक रु अधिक क्रियाशील हम समग्र सत्ता को ए अतिमानस शक्ति किपरि ग्रहण करिवो अतिमानस धारा केमिति हमर समग्र सत्ता परिचालित हेबे एवं तार असल सत्य जो प्रति सतार असल सत्यटी अच्छी मनभूमिर सत्य प्राणभूमिर सत्य भौतिक भूमिर सत्य ये जो प्रत्येक सतार सत्य को से प्रकाश करेंगे केवल अतिमानस प्रभाव रे आसला परे तेणु जेपर्यंत अतिमानस एभली एक प्रभाव को ग्रहण न करिछि मन प्राण शरीर को अतिमानस प्रभाव को मन प्राण शरीर जेपर्यंत ग्रहण करि नांती से पर्यंत रूपांतर हो पारिबो नाही तेणु श्री अरविंद जोगर जो नुआ कथाटी है जे अतिमानस शक्ति को मन प्राण शरीर किपरि ग्रहण करेंगे ता भीतर अनुप्रवेश करेंगे एवं
এই অতিମାନস চেতনা দ্বারা কিপরি মন প্রাণশ্বর ଅଧିକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପାୟିତ ହେବେ এই কথাটিକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯାହା ସହାୟକ ହେବ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥାରେ ମୁଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଅତିମାନସ ପ୍ରକାଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନସର ପ୍ରକାଶ ହେବ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ। ଆମ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ଅଛି ସେ ସଚେତନ ହେଇ ଉଠିବେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପାୟିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିଷ୍ଠା ତିଆରି ହେବ, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ ଘଟିବ। ଏ ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ଯେ ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି କିଛି ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗ ଦେଖେଇବ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ସଫଳତା ବା ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ସେଇ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିହିତ ଅଛି, ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେ ନିଜେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେ ସବୁରି ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିପାରେ, କିଛିକୁ ବାଦ ଦିଏ ନା। ତାର ଗତି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ତାର ଯାତ୍ରା। ସେ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିୟା କରେ ସେଠି ସେ ଅତିମାନସକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଏ ଏବଂ ଏ ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲଭିବାଟା ସହଜ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅତିମାନସର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲଭିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଅତିମାନସ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ହେଲା ଅତିମାନସ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷେତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ କୁହାଯିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞପୀଠ। ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ କିପରି ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, ସମର୍ପଣ କେଉଁ ତରିକାରେ କରାଯିବ, ସମର୍ପଣ କେମିତି କରାଯାଏ, ଏ ସକଳ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବତେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମର୍ପଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନିରାପଦର ବାଟ ଆମେ ଲଭିପାରୁ। ଆଉ ମା ଆମ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆମକୁ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନିରାପଦର ବାଟ ହେଲା ସମର୍ପଣର କଥା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି ଯିଏ ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତ୍ତା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ନିବେଦନ କରାଯାଇ ପାରିଲା, ତେବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଅତିମାନସକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ଏକ ସମର୍ପଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଦାବି ନଥାଏ, ସର୍ତ୍ତ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି କାର୍ପଣ୍ୟତାର ଭାବ ସେଥିରେ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଏକ ସମର୍ପଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବା ସହଜ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ଦିଗଟି ସହଜରେ ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ପଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ତିଆରି ହୁଏ, ଆନ୍ତରିକତା ତିଆରି ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିଆରି ହୁଏ, ନିଷ୍ଠା ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଚେତନା, ନମନୀୟତା, ନିଶେଷ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହବା, ଦିବ୍ୟ ମଣିଷଟି ହବା, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଏ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏକ ନୂଆ ଜାତି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଅତିମାନବ ଜାତି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅତିମାନସର ସଂସାର ବା ଅତିମାନସର ପୃଥିବୀ, ସେ ଅତିମାନସର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଅତିମାନସର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠେ। ଆମ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠେ, ସେଥିରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ହେଇ ଉଠୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏକ ଯଜ୍ଞ ପୀଠ, ଯୋଉଠି ସମର୍ପଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଥାଏ।
यज्ञ अर्थ आहुति दवा अर्थात आमर जहा अच्छी निजे जहा निजर सबकि को समग्र सत्ता को आम माँ पाखे दवा भगवती शक्ति पाखे दवा भगवान पाखे दवा भगवान हाँपाई भगवती शक्ति पाखे दवा रूपांतर हाँपाई आम भगवान परिणत हाँपाई आम भितर ये प्रभाव टी पाठचक्र तैयारी कर जेहेतु पाठचक्र यही प्रकार एक प्रभाव को आम भर तैयारी करे तेणु श्री अरविंद पाठचक्र भविष्यत समाज दिव्य समाज गठन करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करे। आम भितरे जो संकीर्णता रही अहं स्वार्थ रही ये हूँ आम भीतर विराट शत्रु आम लुप्त दुर्बलता आड़ को आम चिन्ह पारनु आम लक्ष्य विषय में सचेतन हो पारनु। श्री अरविंद पाठचक्र लक्ष्य प्राप्तिर उपाय। तृतीय कथार मु कहबी श्री अरविंद पाठचक्र हूँ लक्ष्य प्राप्तिर उपाय। तेणु जो लक्ष्य प्राप्ति उपाय लक्ष्यटी कौन आगुरी तो लक्ष्य था मोक्ष मुक्ति निर्वाण किंतु श्री अरविंद पाठचक्र आमको बतैब जे आमर लक्ष्य केवल मोक्ष मुक्ति निर्वाण नुहे ताठू आहरी एक महत्तम लक्ष्य टी आम रखीचु से भगवान हो उठा ये जो भगवान को पाखुर आम आसीचु तांकरी अंशर आम जात होइचु शेषर आम भगवान परिणत हवा यही भगवान परिणत हवा पाई जे साहाय्य करे सी हूँ अतिमानस। तेणु अतिमानस शक्ति बिना आमे केबे रूपांतर कथा कल्पना करि परिबा नै। तेणु आमे रूपांतर कथा के कल्पना जेहेतु करि परिबा नै बा आमे दिव्य मनुष्य होबार परिकल्पना जेहेतु करि परिबा नै तेणु पाठचक्र आमको सही प्रकार ज्ञान दब ज्ञानपीठ। चतुर्थ कथार मु कहबी श्री अरविंद पाठचक्र हूँ एक ज्ञानपिंड जेमिति महुमाछी बहुत आड़ू महू सब संग्रह कर गोटे फणा बन थाए से फणार सब महू संगृहित हो रही सेमती श्री अरविंद पाठचक्र ज्ञान पूरा संगृहित हो रही आमे जो पाठचक्र जोगदवा से महूर आम टिके संग्रह कर नवा जहाँफल आम से प्रकार ज्ञान प्लावित हवा आमर समग्र सत्ता तले ज्ञानयुक्त हो उठो भितर लुप्त दुर्बलता को चिन्ह पारे सकल परिस्थिति रे स्थिर शांत अविचल रही पारे जहाँ आध्यात्मिकतार हूँ असल सूत्र। आमे जदि सकल परिस्थिति स्थिर शांत अविचल रही पारनु ताले आमे केवल आध्यात्मिकतार स्पर्श लाभ करि परिबानी आध्यात्मिकतार स्वाद आम पाई परिबानी। तेणु आध्यात्मिकतार स्वाद को लभिबा पई आम भितरे जो अवस्था दरकार स्थिर शांत एवं अविचल अवस्था से गोटे ज्ञान दरकार से ज्ञान रूपक लगाम द्वारा आम मन को नियंत्रण करि परिबा। ज्ञान जदि परिपुष्ट हला आम भक्ति पूर्णांग हम स्थायी हम कर्म मध्य पूर्णांग हम स्थायी हम से श्री अरविंद कहले ज्ञान उपर प्रतिष्ठित नहेले भक्ति और कर्म पूर्णांग तथा स्थायी हुए नहीं। तेणु ए दृष्टि आमको ज्ञान उपर प्रतिष्ठित होगा पड़ो जेपर्यंत आम ज्ञान उपर प्रतिष्ठित नहैचु आमे ना आम भितर भक्ति पूर्णांग हम ना आम भितर कर्म पूर्णांग हम स्थायी भी हेनी। जदि आम भक्ति और कर्म को पूर्णांग स्थायी करने को चाहूँ तो ज्ञान दरकार। ये ज्ञान कौटू मिल केवल श्री अरविंद पाठचक्र भितर माँ श्री अरविंद लेखा भितर ये ज्ञान मिल पार कारण माँ श्री अरविंद से स्थूल उपस्थिति थाए आम जो फोटो देखु नहीं सी कागज फोटो नुहे जो समय पाठचक्र को निर्धारित करा जाई थाए माँ श्रीरंग से समय आसी उपस्थित था तेणु फोटोरे माँ श्रीरंग था तेणु तांकर सानिध्य आसवा दर्शन करवा आखि सहित आखि को मिसेवा माँ को आखि सहित आखि को मिसेले से दृष्टि मध्यम आम अंतर को से खोली दियंती जहाँफल आम भीतर दिव्य दृष्टि खोली जाए दिव्य ज्ञान जागृत हो जाए दिव्य ज्ञान आम दुनिया को देखू अन्य मान को देखू जहाँफल जहाँ आम शत्रुतार भाव परिप्रकाश करूला बर्तमान सी आ शत्रु हो पारे ना जहाँ विभाजन होकर रही से एकत्र रूप नाला। तेणु श्री अरविंद पाठचक्र करने द्वारा आम भीतर एभली एक शक्ति मिले सी हूँ एक शक्तिपीठ निया चारि पाखे बसिले जमी उष्मता अनुभव करेंगे सेमती श्री अरविंद पाठचक्र जो जगार होची से जगार बसिले से शक्तिर प्रभाव आम भीतर को संचरी आसे जमी निया चारि पाखे उष्मता आम भीतर संचरी आसे से भाई श्री अरविंद पाठचक्र जो जगार हुए सेठी जदि आम बसिबा श्री अरविंद पाठचक्र जो शक्ति से आम भीतर संचरी आसे
କାରଣ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ମା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ ସେଗୁଳି ହେଉଛି ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବ, ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ରରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ସେ ବାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିଲେ, ବୋଧର ସହିତ ହୃଦୟର ସହିତ ଯଦି ଭିତରକୁ ନେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଯାହା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେନି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଷାଦ ଅବସାଦ ଗ୍ଲାନି ଭିତରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବକୁ ସେ ସଞ୍ଚାର କରାଏ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ପାଠଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଠି କେବଳ ଶକ୍ତି ସେଠି ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ, ଆମେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥାଉ। ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁ ପାଣିଟିଏ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ସେ ପଥର ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ପଥରଟେ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ପଥରଟିକୁ ସେ କଣା କରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ କରୁଥିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିବାନି। ହଁ ଆଜି ଏଇଟା ନୈତିକତାର ତ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମା ସହିତ ତ ବିଗିଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ନହେଲେ ଚଳିବ। ଆଜି ବାହାଘର ଅଛି ପଳେଇଯିବା, ଆଜି ସେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ପଳେଇଯିବା, ଆଜି ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଗୋଟେ ପଳେଇଯିବା। ନା, ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଉ ସବୁ କାମକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା। ପାଠଚକ୍ର ଡେଭିଏସନ୍ ଯଦି ନ ହଉ, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେଇପାରିବା, ଅଥଚ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦେଇପାରିବାନି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇପାରିବାନି। ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେଉଛେ, ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବେଶ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଅସଲ ଜୀବନ, ଭଗବତ ଜୀବନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିବ, ଏ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କେଉଁଥିରେ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ସେଇ କଥା ଜଣେଇବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ବିନା ଜୀବନ ହେଉଛି ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ରହସ୍ୟଟା ଜାଣିପାରିବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବତାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ରହିଛି, ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ତେଜବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା, ଯୋଉଠି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆମ ଭିତରୁ ଅନବରତ ରେଡିଏଟ୍ ହେଉଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅମର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ବିକୃତ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର, ଶ୍ରୀଙ୍କ ବାଣୀ ସେଇ ଅମର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି ସେ ତେଜବାନ ଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କଲେ ସେ ତେଜବାନ ଶକ୍ତିର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସଂଗତି କେନ୍ଦ୍ର। ସଂଗତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ସବୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅଲଗା କିଏ ଅନୁଭବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ରୁହେ ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ମାଙ୍କ ପରିବାରର, ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟଗତ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୁଏ, ଇଏ କେବେ ଛିଣ୍ଡେ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ବା ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ଦେନ ନେନ ହିସାବ ହଉଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଅପାହୟ ମାନେ ଆମର ପରିବାର, ଆମେ ଚୈତ୍ୟଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥାଉ, ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସଂଗତି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମାନ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା। ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିକାଶର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପରିବାର। ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଆମେ ଏକ ପରିବାରର ଅନୁଭବ ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକି ଏକ କରିବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? ଏଇ ଯୋଉ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବନେଇବା, ଏଇଟା କ'ଣ ସହଜ କଥା?
तेणु समग्र पृथ्वी को जब गोटे परिवार आम करने को चाहूँ तार आवश्यक होची संगति और दिव्य प्रेम। तेज संगति कौटी अच्छी संगतिर शिक्षा कौट मिल संगति केमी रक्षा करवा से शिक्षा दब श्री अरविंद पाठचक्र। से ना जाति ना से धर्म ना से धनी ना से गरीब किसी बात विचार ना। तेणु श्री अरविंद पाठचक्र ओपन फॉर ऑल समस्त सकल मानव जाति श्री अरविंद पाठचक्र। जदि श्री अरविंद पाठचक्र को अनेक अनेक लोक आदरी नहीं पारे समस्त भितर से अभिशादी तैयारी पारला समस्त आस्पुरा कर पारे उच्चतम शक्ति जो अतिमान शक्ति से अवतरण कर क्रिया करिया सहज हो। तेणु जड़ चेतना स्तर को जो अवतरण कर क्रिया कर वीर शक्ति मान आम भितर जो रही था सी आ क्रियाशील हो पारे ना। से वीर शक्ति मान आम भितर कली कजिया हुए आम भितर मनांतर हुए मतांतर हुए कोर्ट कचेरी हो जाए हणाकटा हो जाए नृशंसता देखा जाए। किंतु श्री अरविंद पाठचक्र करने द्वारा आम भितर से चेतनार प्रभाव टी क्रियाशील हुए। तेणु से दिव्य चेतनार प्रभाव रे आम एक हो जाऊ चैत्यगत भाव आम संपर्कित हो। ये जो चैत्यगत संपर्क आम भितर तैयारी हुए तारी द्वारा आम एक परिवार अनुभव करूँ। तेणु वसुधैव कुटुंबकम ये जो बोधटी को कार्यर रूप दबारे श्री अरविंद पाठचक्र साहाय्य कर। श्री अरविंद पाठचक्र होची एक शक्ति केंद्र। जमिति सपोज खरा दिन है पानी लेयर खसी जाउछ आमर टैप रे पानी बाहरुनी तेना आम मोटर लगे मोटर सीना उठिले तेना सी हूँ गोटे मोटर भली काम करे माटी तले थिवा पानी को जमी मोटर उठाए एवं आम छातर टांकी रे भरी दिए तापर मन इच्छा जिते चाहे से व्यवहार करूँ। ठीक से भली जो ज्ञान आम हृदय कंदर भितर अच्छी ताकू से मोटर रू भली पाठचक्र कौन करे से ज्ञान को जागृत कर दिए जहाँ बेले आम समग्र सतरे से ज्ञान परिप्रकाश हो जाए। तेना आम जिते जो अवस्था थिले भी आम से ज्ञान को नहीं कार्य करि पारू। तेणु जहाँ संरक्षित होगी रही जो ज्ञान तार सदुपयोग करिवारे ताकू उत्सरित करिवारे श्री अरविंद पाठचक्र साहाय्य करे। जमी स्कार्सिटी जलर देखा जलर स्कार्सिटी देखा हेले मोटर कौन कर बोरवेल भितर पानी को उठाऊ अधिक बोरवेल को खोली देकी पानी को उठा तेणु माटी तले थिया पानी को जब आम उठे पुणी व्यवहार कर पारे जल दूर हो आमर जो अभाव अच्छी ताको पूर्ण करिवारे श्री अरविंद पाठचक्र आमको साहाय्य कर। जदि यही कथाटी आम बुझीपारुवा ताले आम पाठचक्र नियमित करवा दरकार। मोबाइल रे आम चार्ज करूँ श्री अरविंद पाठचक्र चार्ज केन्द्र जब मोबाइल दिने कि 2 दिन पर पुणी आउ थे चार्ज दरकार पुणी यूज अनुसार से बैटेरी डाउन हो पुणी चार्ज दरकार होमती पाठचक्र यदि नियमित करुवा आम चार्ज होता टिके डीम ही आसले पुणी पार्चर बजा पुणी चार्ज हो गले पुणी टिके डीम ही आसले पुणी पार्चर बजा जदि नियमित पार्चर सब दिन जदि पार्चर करुवा घंटाटे यदि प्रतिदिन श्री अरविंद को पढ़ुवा एवं से धारा जदि घंटाटे यदि भगवान के उद्देश्य कार्य करुवा एवं आम भितर यदि से प्रकार किसी शरीर जेहेतु रूपांतर कथा से कहते जदि आम शरीर चर्चा प्रतिदिन किसी समय करुवा भगवान के उद्देश्य यदि किसी कर्म करुवा ताल ए शरीर दिन रूपांतर हम जो शरीर रोग लभ्य ना एवं ता भितर गोटे दिव्य सेल तैयारी हम से दिव्य सेल आम दिव्य चेतना को धारण करिपरिबा एवं दिव्य चेतना द्वारा आम जीवन जत परिचालित हम आम भविष्य योग्य हो पार। तेणु दिव्य समाज जो कहुई बर्तमान देखो समाज केते विभीषिका सब देखा दे चोरी डकायती गुंडागिरी सब चलती असत अन्याय पूरा जोरदार चलती तार कारण कौन तार कारण हूँ चेतनार परिवर्तन है लोक गुड़ाक बहुत पाठ पढ़ी आजिकल अपाठुआ कहीं ना हेले संसार रे क्राइम टा कौन कमी जाइए संसार रे क्राइम कमीनी ताले संसार जो पाठ तो पढ़ले शिक्षित हेले ताले क्राइम कहीं कले कारण जो ज्ञान जो चेतनार रूपांतर हवा कथा से प्रति कई जत्न देना से माने चिराचरित पृथ्वी रे केमिति खाली क्विक सक्सेस अर्जन करेंगे मनी कैरियर सक्सेस पिछा दौड़े तेना जो 3 इल्यूजन्स एंड डेल्यूजन्स मनी कैरियर सक्सेस ये मनीष को मातुर करदेला मनीष भगवान को भूलीगला भगवत चेतनार तैयारी है नहीं
ଯାହାଫଳରେ ଅଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବୁଡ଼ିଲା, ବହିର୍ମୁଖୀ ସେ ହେଇଗଲା, ତା ଜୀବନକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିପାରିଲାନି। ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଅନେକ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ। এই অন্তর চেতনার পরিবর্তন হলে জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। যা পরিবর্তন হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে অন্তর চেতনার পরিবর্তন। এই ভিতরটা আমার বাহ্য জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিব। যদি শ্রী অরবিন্দଙ୍କ পাঠচক্র আমি করুবা, এই জ্ঞান এই বোধ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ ଯେ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାହାରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନୁ ବାହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆମ ଘର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ଆମ ଘରେ ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି, ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଏସି ଲାଗିଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଘର ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ବି ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଘର ଲାଇଟେଡ୍ ହେବ କି? ହେବନି। କାହିଁକି ହେବନି? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ତାରଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କନେକ୍ଟ ହେବା କଥା, ସେ ସର୍ଭିସ ତାରଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟର ଯେଉଁ ମେନ୍ ତାର ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ, ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇନି। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଘରେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସବୁ କଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଘର ଅନ୍ଧାର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ମଣିଷ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ କଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ସବୁ କଥା ସେଟିଂ କରିଥିଲା ପରେ ବି ଘର ଅନ୍ଧାର, ଇଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚେତନା ଯେହେତୁ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି, ସବୁ ଆମ ଲାଇଫଟା ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚେତନା ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏ ମାନବୀୟ ସଂଗଠନ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତେଣୁ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି କୌଣସି ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ସଂଗଠନ ବହୁତ ତିଆରି ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା। କ'ଣ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନି? ରୋଗ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି କରୋନା ହେଲା ନାହିଁ? ହେଲା ନା? ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି ତାପରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି? କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି ତା ଭିତରେ। ତାହେଲେ ସଂଘ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ମାନବୀୟ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଯେ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଯିଏ କରୁଥାଏ, ଧୀରେ 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 ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ପେଟ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟି ଅଛି, 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ଆଜି ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାଟା ଯେମିତିଆ ଦେଖାହେଉଛି, 20 ଦିନ ମା ପେଟ ତଳେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ଦିନ ସେଇ ମା ପେଟ ତଳୁ ଥିବା ଅଣ୍ଡାଟିରୁ ଛୁଆଟି ବାହାରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାଟା ସେ ଛୁଆ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 20 ଦିନ ଯେ ରହିଲାଣି ପେଟ ତଳେ, ତା ଭିତରେ କିଛି କ୍ରିୟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯିଏ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତା ଚେତନା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚେତନା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଚିଆଁ ବାହାରିକା, ସିଏ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିନି। ସେମିତି ଆମେ ମାନବ ହେଇକି ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେଇଯାଇଥିବା। ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟମୟ ଦେଖାଯିବ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ, ସବୁକିଛି ଭଗବତମୟ ଦେଖାଯିବ। ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିହେବ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ, ସଂସାର ଆଉ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଇକି ରହିନି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଳମାଳ ଦେଖାହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଳମାଳଟା ଦେଖାହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମର ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଇଡ୍ ହେଇଥାଏ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇଥାଏ, ହେଲ୍ପର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର ଏନର୍ଜି ହେଇଥାଏ, ଆମର ଫୋର୍ସ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଦିବ୍ୟ ସମାଜ କେମିତି ଆସିବେ? ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଭିଶା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ହେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ବିବାହ କଲେ, ତାପରେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି, ହେଇଗଲେ ହାପାଜଲି ହେଉକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଆସ୍ପୃହା ବଳରେ ପିଲା ଅଣା ହେଇଛି କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କଲେ କେମିତି ଆସ୍ପୃହା ବଳରେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଅଣାଯିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ, ଅଚେତନା ଦୂର ହେବ, ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ବତେଇଦେବ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆମେ, ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେତେ ମହାତ୍ମାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା ଥିଲା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଛି ପୃଥିବୀରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଟାଣି ଦେଉଛେ, ଲମ୍ବି ଯାଉଛେ, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୁଣି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସେମିତି ଅବତାର ପୁରୁଷମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଟାଣି ହେଇକି ଗଲେ ବି ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ସେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ବାହାର ଚେତନାର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଥା, ଆগে ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାହାର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯିବ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ, ଜ୍ଞାନର ଦିଗ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ସଂସାର ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ଅସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ପିଛା ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇବେନି। ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖଟି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଥାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, এই କଥାଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, এই କଥାଟା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯେହେତୁ এই କଥାଟି ବତେଇ ଦିଏ ଯେ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ଡିଭାଇନ୍, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା এই ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ମିଶନ ଇଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ତାର ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ବା ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବ ସେଇଠି ହେଲା এই ଡିଭାଇନ୍କୁ ସେ କେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏଇ ଧାରାରେ ସେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ତାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ସେବା ରୂପରେ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବି କରିବ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବଦଳିଯିବ, ଚେତନାରେ ସେ କରିବ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଶତଃ ହିଁ କରିବନି, ବା ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରିବନି, ବା ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରିବନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ତପସ୍ୱୀ ହେବା ଦରକାର, ସୀତା ଦେବୀ ତପସ୍ୟା କରି ଲବ କୁଶକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୟାଧୁ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତିଆରି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବେ, ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖେଇବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଜ୍ଞାନ ରୂପ ନିଏ, ଦୁର୍ବଳତା ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଯାଏ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ନିଏ, ବିଭାଜନ ଏକତ୍ୱ ରୂପ ନିଏ, ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଭାବନା ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଟି ଆସିଯାଏ, ସେ ଆଉ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ନଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଥାଏ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ମାୟା ଥାଏ ତା ଗଡ଼ ରୂପ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ନିୟମିତ କଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ହେବ। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେସବୁ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ନଥାଏ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ କିଛି ଭଗବାନ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ବତେଇଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗତିବିଧି କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ'ଣ, କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଧାରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ, ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ, ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁ କମିବ, ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ,
आई जो बुद्धिजीवी मैंने चिराचरित बुद्धिजीवी मैंने आमको जहाँ कहते आम कौन ता कथा मानिबा। जड़े डाक्तर जड़े रोगी को देखिए कहले तुम एटा कैंसर है तो मेडिसिन खाओ, जदि मेडिसिन न कमिला ताले ट्रीटमेंट हम रेडिएशन थेरापी करा कि आउ कौन व्यवस्था करवा। वकिल जे कह ना ना तुम कैंसर नुह एटा तुम कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोगर मेडिसिन तुम खा, से कहा मेडिसिन खाइब। डाक्तर कथारे डाक्तर प्रमाण करदेलानी एटा हूँ कुष्ठ रोग लक्षण बोली, किंतु डाक्तर निजे परीक्षा करके लिखिं ताकू एटा कैंसर बोली। तेणु से डाक्तर कथारे मेडिसिन खाइब ना जो बुद्धिजीवी वकिल ता कथारे कुष्ठ रोगर मेडिसिन खाइब कौन कर सी। तेणु श्रीअरविंद पाठचर करुले आ बाह्य प्रभाव आमको बसीभूत कर नहीं, मिथ्या शक्ति आमको बायस कर नहीं, भितर आम स्ट्रंग हो जाइथिबा। जिंदु वकिल आमको बायस करोची एटा खा नहीं, एटा कैंसर न कुष्ठ रोगटा कहीं मेडिसिन खाऊचु तार देखो ए लक्षण सब अच्छी मुझे प्रमाण करुँ देख। वकिलती बुद्धि से प्रमाण करदे कैंसरटा कुष्ठ बोली ताहले क्या कुष्ठ रोग मेडिसिन खाइबा, मरवाटा निश्चित हो। ठीक से भली वीर शक्ति जो लालसा देखा दूसरी आम ए बसीभूत हो जाऊँ। श्रीअरविंद पाठचर करुले आउ विरोधी शक्तिर बसता को स्वीकार करवा नहीं, अंतर अंतरात्मार प्रेरणा अनुसार कार्य कर भीतर द्वार खोली सर्वोत्तम आविष्कार जो कथाटी अच्छी से संभव हो पार। अंतरात्मा प्रेरणा परिचालित हेले आम जीवन सार्थक हो पार, दिव्य जीवन प्रतिष्ठा करें सहयोग हो पार। तेणु श्रीअरविंद पाठचक्र करवा हूँ एकमात्र समाज बर्तमान जो प्रकार संकट देखा देछि तार एकमात्र समाधान हूँ श्रीअरविंद पाठचक्र। श्रीअरविंद कहले ए परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी कैनॉट बी क्रिएटेड बाय मैन और कंपोज्ड ऑफ मैन हु आर देमसेल्व्स इम्परफेक्ट। एक परिपूर्ण मानव समाज गठन करा जाई परिबो नाही सेही मान को नहीं जो मान की अपरिपूर्ण। ए अपरिपूर्ण मानव मान को नहीं के परिपूर्ण मानव समाज गठन करा जाई परिबोनी। श्रीअरविंद परिकल्पना करछन्ते एक परिपूर्ण मानव समाज गठन करिवे बोली। तेणु आम श्रीअरविंद सहयोग करवा, निजक रूपांतर करी पृथ्वीर परिवर्तन सहयोगी हवा। तेणु निजक रूपांतर कर धारा है बा शक्ति है सामर्थ्य है श्रीअरविंद पाठचक्र। तेणु जदि आम संसार परिवर्तन चाहूँ एक दिव्य समाज गठन करने चाहूँ तो निजक परिवर्तन कर संसार को परिवर्तन करिया। बासे गोटे बाणी कहले इफ यू विश टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज ऑफ योरसेल्फ। जदि तुम एक परिवर्तन चाहूच पृथ्वी को बदलवा चाहूच ताला आगे निजक बदल। तेणु आम निजक बदलवा, ये निजक बदल साहाय्य किए कर श्रीअरविंद पाठचक्र। तेणु श्रीअरविंद पाठचक्र बिना कौन परिवर्तन संभव हो पार ना। पुणी श्रीअरविंद कहले अंटिल मैन कैन गिव्स ऑल इट हैज टू गॉड नेवर शैल देयर बी ए परफेक्टेड सोसाइटी। जे पर्यंत मानव सत्ता अंटिल मैनकाइंड मानव जाति गिव्स ऑल इट हैज टू गॉड मनुष्य पाखे जहाँ जहाँ सब अच्छी जे पर्यंत से सब किसी को भगवान पाखे निवेदन न करिछि ताले अंटिल मैनकाइंड गिव्स ऑल इट हैज टू गॉड नेवर शैल देयर बी ए परफेक्टेड सोसाइटी। एक परिपूर्ण समाज केबे गठन करा जाई पारिबो नाही। तेणु दे शिखिबा the more one gives oneself to the divine without condition, without demand and without reservation, the more the power to receive will grow. बिना शर्तरे बिना दाबी बिना कार्पण्यतारे जे जेते अधिक मात्रा रे देई पारे से सेते शक्ति को ग्रहण कर परिया पई समर्थ होई पारे। तेनी जो जॉय ऑफ गिविंग देबार जो आनंद सेठी शिखिबा पाठचक्र भितरु जे जेते देई पारिबो से सेते शिक्षा अधिक पाई पारिबो, अधिक लभी पारिबो एवं अधिक शक्तिर अधिकारी होई पारिबो। एई शिक्षाटी सेति गळे मिलिबो। तेणु श्रीअरविंद पाठचक्र आम चेतना परिवर्तन एक बलिष्ठ माध्यम। तेणु बिना पाठचक्र रे संसार परिवर्तन हो पारिबनी, नुआ समाज गठन हो पारिबो नहीं, चेतना परिवर्तन नहीं तो किछि हो पारिबनी। तेणु जेहेतु चेतना परिवर्तन रूपांतर दिग हूँ एकमात्र दिग हूँ श्रीअरविंद पाठचक्र। तेणु आम आसतु श्रीअरविंद पाठचक्र करी चेतना को परिवर्तन करवा, संसार परिवर्तन ले सहयोग। धन्यवाद।